السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں 6 محرم 1446 ہجری 12 جولائی 2024 دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش اس ذات اقدس کے لیے ہے جس کا یہ فرمان ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا یہ فرمان ہے اور یہ کہ بے شک اسی نے 2 قسمیں نر اور مادہ پیدا کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، ان کا یہ فرمان ہے، درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا میں زاد راہ ہے اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ جو چیزیں ہمارے قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں اور خوشی و مسرت لاتی ہیں، ان میں سے شادی کی وہ تقریب بھی ہے جس میں ایک نوجوان لڑکے کا ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ سخت عہد و پیمان اور شرعی بندھن کے تحت رشتہ قائم ہوتا ہے، تاکہ ایک خاندان وجود میں آئے اور ایک گھرانے کی بنیاد پڑے جو معاشرت کا دست و بازو بنے اور ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ دونوں ایک ایسی سعادت بھری زندگی کی امید و آرزو لیے ہوتے ہیں جس کی آغوش میں ایک اچھی نسل ہو اور وہ پیار و محبت سے معمور، خوشحال اور اطمینان بخش فضا کے سائے میں پرورش پائے۔ شادی کا ایک عظیم مقصد سعادت و خوشی اور راحت و استقرار کو مضبوطی اور گہرائی فراہم کرنے والے امور میں سے ایک یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپسی حقوق، واجبات اور ذمہ داریوں کے حدود کو سمجھا جائے۔ شادی جہاں ایک طرف متاع حیات اور سامان زندگی ہے، وہیں وہ اس آدمی کے لیے ایک عظیم عبادت ہے جو اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہے۔ چنانچہ جو گھرانہ ایمان کے نور سے منور ہو، جس پر دین کا سائبان تنا رہے، جہاں اطاعت و بندگی کی ضیاء باری ہو اور جس کی نشست و برخاست شریعت کے مطابق ہو، اس گھرانے کے پودے اللہ کے حکم سے اگرچہ ایک مدت کے بعد ہی صحیح اچھے اگتے ہیں۔ اسلام نے یہ بیان کر دیا کہ شادی شدہ جوڑوں کے گھر میں برکت کیسے نازل ہوگی، اور جب خاندان اور زندگی میں برکت نازل ہوتی ہے تو ایک کے بعد دیگر خیر و بھلائی آنے لگتی ہے اور شیطان بھاگ نکلتا ہے۔ انسان پر اللہ کی برکت قرآن پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے سے اور نماز پڑھنے سے نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کو یاد کر لے تو شیطان کہتا ہے، نہ تم یہاں رات گزار سکتے ہو اور نہ یہاں تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسری جگہ فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اہتمام کرنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم۔ اور فرمایا، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو اور اسے قبرستان نہ بناؤ۔ مسند احمد۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو جو اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے۔ قرآن کریم نے ایک ایسا اصول بتلایا ہے جو اخلاق و آداب کی اصلاح کرتا ہے، روحوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے اور محبت کی ڈور کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ ہے حسن معاشرت کا اصول، تاکہ یہ عام طرز زندگی بن جائے اور ازدواجی زندگی میں آپسی تعامل کا دستور بن جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو، یعنی تم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ کردار و گفتار کو بہتر بنائے، نرمی کا معاملہ کرے، کشادہ دستی سے خرچ کرے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے، مہربانی سے پیش آئے، خوشیاں بانٹے، عفو و درگزر سے کام لے، اپنے نفس پر قابو رکھے، غصے کو کنٹرول کرے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے اور جفا کشی پر صلح صفائی کو ترجیح دے۔ حسن معاشرت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے اسرار و بھیدوں کی حفاظت کرے، جو آپسی نزاعات قابل افشا اور قابل تحقیق نہ ہو ان پر پردہ ڈالے رکھے، ایک دوسرے کو عیوب کو نہ کری دے بلکہ ہر اس دروازے کو بند کر دے جو ان چیزوں کا سبب بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، یعنی جن چیزوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا اس کو ظاہر نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، کمی و کوتاہی کو تلاش مت کرو اور سربستہ رازوں کو افشا نہ کرو۔ فرمان نبی ہے، مجھے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولنے اور ان کے پیٹ کو شک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ بدگمانی ازدواجی زندگی کے لیے ایک مہلک چیز ہے جو بلا ثبوت الزام تراشی کا سبب بنتی ہے، پھر محبت و نفرت کی بنیاد وہم و گمان قرار پاتا ہے، اور انسان کے اعلیٰ کردار کی دلیل ہے کہ وہ معاملات میں چشم پوشی کا ہنر سیکھے، چھوٹے چھوٹے امور کی تہوں میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، سطحی چیزوں میں اپنے دامن کو نہ الجھائے اور دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے پیچھے نہ پڑے۔ شادی شدہ زندگی کو کچھ ایسے چیلنجز اور اختلافات کا سامنا کرنا پڑتی ہے جو زندگی کا مزہ خراب کر دیتے ہیں، لیکن عقل مند جوڑے بات چیت کی میز پر بیٹھتے ہیں، مشکلات کو ختم کرتے ہیں، خاندانی استحکام اور بقائے باہمی کے فائدوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو تج دیتے ہیں۔ اور یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ دشمنی اور چیلنجز خاندان کی بنیاد کو تباہ کرنے کا شیطانی حربہ ہے۔ کوئی فرد بشر عیب اور خامی سے مبرہ نہیں ہوتا، اور جب میاں بیوی حکمت اختیار کرتے ہیں تو وہ خوبصورت اسلوب، اچھی بات اور اعلیٰ ادب کے ساتھ اچھی خامیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تعریفی کلمات اور محبت کے جذبات کو اجاگر کرتے ہوئے صراحت اور نقد کے بغیر اشارہ
व किनाए में बात ज़्यादा काबिल कबूल होती है। जिन चीज़ों ने शादीशुदा ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाया है उनमें से सोशल मीडिया पर आने वाले किरदारों के साथ शक्ल सूरत और किरदार का मुआवजा करना भी है। इससे खावन की नज़र में बीवी कमतर नज़र आती है और बीवी की नज़र में शोहर हकीर नज़र आता है। इसलिए इन ज़राए के इस्तेमाल में अल्लाह ताला का डर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, उनकी बुराइयों से बचना चाहिए और मियाँ बीवी को अल्लाह की इस तक़सीम पर शुक्रिया अदा करते हुए और ख़ानदान के ढांचे की हिफाजत करते हुए राज़ी और खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करो तो हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रख दे। इस खिताब में औरत भी शामिल है। सुनो, यकीनन छोटा मोटा तोहफ़ा और गैर मुतवक्का खुशी ज़िंदगी की गर्मजोशी में इजाफ़ा कर देती है, मुंजमद एहसासात को रवां कर देती है, प्यार और मोहब्बत के मफ़ाहीम को ज़िंदगी बख्शती है और ख़ाबिदा उल्फ़त व चाहत को बेदार कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहमी मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफ़े दिया करो। सही इमाम बुखारी ने इसे अल अदबुल मुफ़रद में ज़िक्र किया है। और मुस्कुराहट क़ल्ब व जिगर पर तासीर और सहर अंगेज़ी के लिहाज से तोहफ़ा तहाइफ़ की तरह काम करती है। लिहाजा मियाँ बीवी उससे गफलत ना बरतें, क्योंकि ये दिलों के ताले को खोलती है और कीना कपट को दूर करती है। नीज़ ये सदका भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुराना सदका है। मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से अपने लिए और आप सब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से बख्शिश तलब करता हूँ। आप सब भी उससे बख्शिश मांगे, वही बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने पैदा किया और ठीक ठाक बनाया और जिसने सही अंदाज़ा किया और फिर राह दिखाई। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं हुआ, अकेला उसका कोई शरीक नहीं। अच्छे अच्छे नाम और बुलंद पाया सिफ़ात उसी के लिए हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हमारे सरदार और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर, रहमत और हिदायत देकर मबूस फरमाया। दुरूद व सलाम हो आप पर, आपकी औलाद पर, आपके साथियों पर, जिसने भी आपकी पैरवी की। हम्द व सलात के बाद मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह से डरते रहने की वसीयत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा की तरगीब दिलाई है और वो मुहर्रम का 10वां रोज़ा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा का रोज़ा मैं समझता हूँ कि उसके ज़रिए अल्लाह ताला पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। और 10वें रोज़े के साथ 90 का रोज़ा रखना मुस्तहब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मुहर्रम की 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखूँगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। ए अल्लाह के बंदो, दुरूद व सलाम पढ़ो रसूल हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस बात का हुक्म दिया है। फरमाने बारी ताला है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। लोगों जो ईमान लाए हो उस पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेज और आपके साथियों पर। अल्लाह तो राज़ी हो जा खुलफा राशिदीन, हिदायत याफ्ता इमाम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और तमाम आलो असहाब से, और उनके साथ साथ अपने अफ़्व दरगुज़र और फजल करम की बदौलत हमसे भी राज़ी हो जा। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह, हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं और ऐसे कौल व फ़िल की तौफ़ीक़ का सवाल करते हैं जो हमें जन्नत से करीब कर दे। अल्लाह, हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह चाहते हैं और ऐसे कौल व फ़िल से भी जो हमें जहन्नम के करीब कर दे। अल्लाह, हम तुझसे खैर व भलाई की इब्तिदा व इंतहा, उसकी जामे चीज़ों और उसके अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन का सवाल करते हैं और जन्नत में बुलंद दर्जात का सवाल करते हैं। ऐ मेरे रब, ये हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ किसी की मदद ना कर, हमारी ताईद व नुसरत फरमा, हमारे खिलाफ किसी की ताईद व नुसरत ना कर, हमारे हक़ में तदबीर फरमा, हमारे खिलाफ तदबीर ना कर। ऐ हमारे अल्लाह, हम तेरी नियामत के ज़ायल होने से, तेरी दी हुई आफ़ियत के फिर जाने से, तेरी नागहानी गिरफ्त से और तेरी हर किस्म की नाराज़गी से पनाह मांगते हैं। अल्लाह, हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों को जो मुसीबत लायक हो उसे तू खूब जानता है, उसको दूर करने पर तू ही कादिर है। अल्लाह, तो उनकी मुसीबत को दूर फरमा, उनके ज़ख्मों का मदावा फरमा, उनके मरीज़ों को शफ़ा अता फरमा, उनके मुसीबत ज़दा लोगों को आफ़ियत से नवाज, उनको दुश्मनों पर गलबा अता कर। अल्लाह, हामी व नासिर व मददगार बन जा। अल्लाह, वो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाओ, वो नंगे पाँव और नंगे बदन हैं उनके जूते और लिबास का इंतज़ाम कर दे। वो मज़लूम है उन पर ज़्यादती करने वाले सहयूनियों के ख़िलाफ़ मदद फरमा। ए क़ुव्वत वाले और गालिब, अल्लाह, हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफ़ैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, तो उन्हें हिदायत के रास्ते पर चला और उनके हर अमल को अपनी रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया बना। उनके वली अहद को अपने पसंदीदा उमूर की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी किताब पर अमल करने और अपनी शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए दोनों जहाँ के मेहरबान, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है और अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला अदल का, भलाई और क़राबतदारों के साथ उसने सलूक करने का हुक्म देता है और बेहाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म ज़्यादती से रोकता है। और वो ख़ुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा, और नियामतों पर उसका शुक्र अदा करो, तुम्हें मज़ीद नवाजेगा। अल्लाह का ज़िक्र और याद बड़ी चीज़ है, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे जानता है। मस्जिद नबवी शरीफ के खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा आपने यूट्यूब चैनल दुनिया और दीन पर समाअत फरमाया। तर्जमा व आवाज़ मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउल हक़ तैमी, PhD स्कॉलर, मदीना यूनिवर्सिटी। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नमाज और मसनून अज़कार भी समझ कर पढ़ें।